اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ذاك قباب طيبة مدينة نبينا طابت تراها برسول محمد عليه سلامنا صلوا عليه يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا صلى الله عليه يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا صلى الله عليه يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا يا رسول الله في دنيانا وأخرانا يا رسول الله مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعانا يا رسول الله انظر إلينا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره
وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة وأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ila yaumiddin yaumi dukhulil mu'min fi jannatin na'im. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wastud lisani
wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, hadratal ulama al-kurama, hadratal habaib al-aizza wal ahibba, ingkang mulya para habaib ingkang kula cintai, khususipun dumateng Khadimul Majlis Habib Abdullah bin Umar Barakwan, ingkang kula hormati Al-Mukarram Habib Muhsin bin Hamid, ingkang insyaallah dalu niki badhe maringi tausiah memberikan satu dorongan semangat kangge kita sedaya wonten majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa. Ugi sedaya para habaib ingkang rawuh, ingkang kula mboten saged nyebutaken asmane setunggal-setunggale tanpa mengurangi rasa hormat kula dhateng jenengan sedaya. Para kiai, para alim ulama, khususipun Khadimul Majlis Kiai Haji Nur Khuri Sattar, ugi para ustaz, para muallim ingkang hadir, takmir Masjid Al-Baidawi ingkang kula hormati, pengurus dan panitia pelaksana Majelis Maulid Ta'lim Al-Aqsa, Bapak Ibu sedaya, hadirin hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi panjenengan sedaya kita sedaya tansah asal siraman rahmat taufik hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, ugi syafaat saking junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nami saking Khadimul Majlis Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa mengucapkan matur nuwun sanget kangge para habib, para kiai, para ulama, para sesepuh bini sepuh ingkang saat niki menyempatkan waktu hadir di dalam kegiatan rutin, kegiatan sholawat, kegiatan taklim wonten Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa niki. Ugi sedaya jamaah ingkang saged istiqomah. Sampun sekian bulan kita berpindah satu tempat ke tempat, tapi kula jenengan insyaallah mboten wonten bosene, insyaallah mboten lemah, tapi justru tambah semangat keranten kehadiran kula jenengan sedaya niki sebagai perwujudan rasa hormat kula jenengan, cinta kula jenengan datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kathah tiang lampai salat nanging kedih tiang sing saged khusyuk di dalam salate. Kathah tiang sing melakukan ibadah haji, ibadah umroh, tapi ingkang mabrur, ingkang masykur, kedih banget. Kathah tiang berilmu, tapi sing beramal, kedih. Kathah majelis-majelis zikir, majelis taklim, wonten mushola, wonten masjid, nanging ingkang hadir namung sekedhik.
Sedaya niku tanpa wonten hidayah Allah, tanpa wonten taufik dan mauna Allah, panci ngelampai kesaenan niku berat. Maka kehadiran kula jenengan di dalam majlis taklim, majlis maulid niki, kita namung gada harapan-harapan bahwa majlis niki adalah wasilah kula jenengan datang Allah, wasilah kula jenengan sedaya datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mengharapkan kucuran rahmat Allah, kucuran taufik Allah, sehingga manakala kita ibadah saged khusyuk, salat kita saged khudu', ibadah kita saged makbul, lelampan kita sing sae saged diterami dening Allah. Lan kula jenengan sedaya selalu senantiasa dipantau, dipandang kasih sayang oleh kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten solawat ingkang kula panjenengan ucapake, solawat ingkang kula jenengan dengarkan saking pelantung-pelantung syair solawat niki. Kita sedaya ingkang ten mriki sami sing wonten nginggil majelis, wonten ngandhap majelis, kita musyarakah dalam kebaikan-kebaikan. Kita sami-sami memberikan semangat sebatas kula jenengan niki sageta angsal syafaati kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kehadiran jenengan sedaya niki terus diistiqomahaken, kula jenengan boten bosen dari satu tempat ke tempat niki ngantos kula jenengan mangke dipundhut wangsul dateng ngersane Allah, dipapat ruh kula jenengan kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Para jamaah rahimakumullah, atas nama khadimul majlis sekali lagi kula matur nuwun sanget dateng sedaya ingkang gada peran aktif di dalam kegiatan majelis maulid wa ta'lim niki. Mugi-mugi sedaya amal baik berbentuk apapun, berbentuk pikiran, berbentuk tenaga, berbentuk suara, berbentuk materi, apapun boten akan tersia-sia, boten akan disia-siakan dengan Allah. Sedaya akan ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah datang kekasih kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mestine di dalam acara niki wonten urutan-urutan sambutan saking sahibul bait, ananging sesuai kelayan penyuwun saking ingkang kita hormati Habib Muksin bin Hamid, panjenengane nyuwun ceramah lebih dahulu. Ya, kula suwun jenengan sedaya sabar sampai selesai kados biasae, boten meninggalkan tempat sebelum ditutup dengan doa penutup mangke dening khadimul majlis Kiai Haji Nur Khurisatar. Aja salanjutipun mau'izatul hasanah dumateng ingkang kula hormati kula mulyakaken Habib Muksin bin Hamid, kula sumanggaken. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bijazili in'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawma liqa'ih.
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البريات وسيد عباده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para asatid, sesepuh dan tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari yang mulia ini, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Umar Barakwan dan Kiai Haji Nur Huri Sattar serta para habaib dan ulama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang kami muliakan pula segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Baydawi serta hadirin wal hadirat, pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini menjadi malam yang istimewa untuk kita semuanya. Malam ini menjadi malam yang begitu mulia untuk kita. Di saat mungkin di luar sana banyak orang-orang lupa kepada Allah, banyak orang-orang lupa kepada Nabi Muhammad, tetapi di majlis ini, di tempat ini, kita duduk bersama menyebut nama Allah. Kita duduk bersama bersolawat kepada Rasulullah. Kita ingat kepada Allah dan kita ingat kepada Rasulullah. Di saat mungkin di tempat yang lain ada kemungkaran, ada kemaksiatan, tetapi di tempat ini kita berbuat kebajikan. Di tempat ini kita melakukan ibadah. Di tempat ini kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya majlis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa ini, mudah-mudahan berkahnya kumpulan-kumpulan majlis zikir, mudah-mudahan berkahnya majlis-majlis taklim yang ada, insyaallah bala diangkat oleh Allah. InsyaAllah musibah diangkat oleh Allah, penyakit diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan berkahnya majlis kita pada malam hari ini, insyaallah hajat-hajat kita, niat-niat kita semuanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulamut Taufiq bahwa ketika ada majlis seperti ini, manabi pada majlis ketika dintoh pada majlis pengajian, majlis zikir dan semacamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari majlis itu sahabah bayda. Itu disebutkan di dalam kitab Is'adur Rafiq. Allah akan keluarkan dari majlis ini semacam awan yang berwarna putih. Tetapi tentu kita nggak bisa melihat awan itu. Allah keluarkan dari majlis ini sahabah bayda, awan yang putih, begitu besar awan itu. Lalu naiklah awan itu ke atas langit. Dari majlis ini naik ke langit, naik, dan berkumpullah itu awan dan siap akan menurunkan hujan. Bukan hujan air, tapi hujan rahmat. Hujan keberkahan, hujan ampunan, bahkan Allah akan menyebarkan awan itu di sekitar majelis ini. Tidak hanya panjenengan yang hadir yang dapat rahmat, tidak hanya panjenengan yang duduk yang mendapat keberkahan, Allah akan sebarkan awan putih itu menyeluruh di sekitar majelis ini, sehingga yang di rumah pun mendapat rahmat dari Allah. Yang duduk di rumah pun mendapat keberkahan dari Allah. Bahkan ada yang mengatakan seandainya
awan putih itu yang menurunkan hujan rahmat mengenai orang kafir, maka dia akan masuk Islam. Kalau sekiranya yang menerima hujan rahmat itu berkatnya majelis ini orang kafir, maka dia akan masuk Islam. Kalau dia dulunya orang fasik, berkatnya majelis ini dia mendapatkan itu hujan rahmat, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat hadirin hadirat, lihat ini. Jangan ditanya orang yang duduk di majelis ini. Jangan ditanya keberkahan yang kita dapatkan. Yang di luar sana, yang duduk di rumahnya, yang di sekitar ini majelis juga mendapatkan. Apalagi kita-kita yang duduk ini, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, amin. Luar biasa majelis ini, luar biasa. Maka alhamdulillah Malang Raya makmur dengan majelis maulid. Betul? Malang Raya makmur dengan majelis salawat Nabi. Malang Raya makmur dengan majelis-majelis ta'lim. Malang Raya makmur dengan adanya para ulama, orang-orang soleh di sekitar kita. Ya berkat mereka-mereka itulah Allah tidak menurunkan bala. Berkat beliau-beliau itulah Allah tidak menurunkan musibah kepada kita. Allah masih melihat di sekitar kita banyak orang-orang tua yang soleh. Allah masih melihat di sekitar kita banyak bayi-bayi yang tidak berdosa. Allah masih melihat di sekitar kita ada orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hendak menurunkan bala, tidak jadi bala itu turun. Kalau tidak ada mereka, kalau tidak ada orang soleh, kalau tidak ada majlis-majlis semacam ini, wallahu a'lam, apa yang akan terjadi kepada kita? Laula syuyuhun rukka wasibyanun rudda wa bahaim rutta la subba alaikumul bala sabban au kama qala. Sabda Nabi, kalau bukan karena adanya orang-orang tua yang khusyuk beribadah kepada Allah, kalau bukan karena ada orang tua yang selalu rukuk kepada Allah, kalau bukan karena adanya bayi-bayi yang tidak berdosa yang menyusu kepada ibunya, kalau tidak ada binatang-binatang yang tidak berdosa yang merumput, kalau tidak ada itu semua, maka tentu kata Nabi akan dituangkan musibah kepada kita, akan dituangkan bala kepada kita sebanyak-banyaknya, naudzubillah min dzalik. Maka mari bapak-bapak, hadirin hadirat semua ini, makmurkan majlis, ramaikan majlis, jangan kalah dengan majlis maksiat. Terus terang kita bicara apa adanya. Walaupun tadi saya di awal mengatakan Malang Raya makmur dengan majelis salawat, dengan majelis taklim, tapi juga makmur dengan maksiat, bar-bar, kafe-kafe, yang di situ mungkin ada minuman kerasnya, yang di situ ada ikhtilatnya, laki perempuannya, belum lagi yang melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Allah. Kita bicara apa adanya. Memang Malang kita tercinta penuh dengan majelis, penuh dengan sholawatan. Tapi kita tidak boleh kalah. Majelis maulid harus rame, majelis taklim harus rame. Tidak boleh kalah dengan kemungkaran. Tidak boleh kalah dengan adanya dangdutan. Apapun alasannya. Saya ini kadang-kadang heran, mohon maaf para jamaah, kadang-kadang saya heran, Bib. Kenapa? Katanya selamatan. Loh, selamatan itu kan berarti niatnya kepingin selamat. Lah kok ngundang jaran kepang? Itu selamatan model apa? Engki, sapa orana? Cepon terus selamat. Katanya selamatan. Lah kok ngundang maksiat? Selamat dari mana? Mantenan kepingin berkah,
kemanten kepingin berkah, ditulisi mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lemah-lem ngunceng dangdutan. Bagaimana jadi sakinah mawaddah warahmah kalau dalam pernikahan itu ada kemungkaran, ada kemaksiatan? Jangan dicampur aduk. Dengka-dengki lagu ngunceng selawat, malam adang dutan. Kadang-kadang paginya ngundang majelis, ngundang hataman Quran, tapi malamnya diisi dengan kemungkaran, diisi dengan kemaksiatan. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Loh, katanya pingin selamat, katanya pingin berkah, anaknya dikhitan kepingin jadi anak yang soleh, undang majelis maulid, undang majelis solawat, jangan ngundang campur sari, jangan ngundang kemungkaran, melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu membangkitkan nafsu untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ada satu konser misalnya, di situ ada musik-musik, ada orang-orang joget-joget. Kira-kira apa yang kita saksikan? Apa yang kita lihat kepada pemuda-pemudi kita yang ikut hadir dalam acara itu? Ketika sudah joget-joget, ketika sudah bergoyang-goyang, dan yang tampil di atas panggung pun membuka auratnya, nafsu yang ada menimbulkan kemaksiatan, menimbulkan hasrat untuk berbuat kemungkaran. Kadang-kadang pulang dari majelis itu yang terjadi adalah perzinaan, yang terjadi adalah minum-minuman keras, yang terjadi adalah hal-hal yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mari ya toreh para jamaah setejenah, ayo makmurkan majelis-majelis seperti ini. Jangan kalah dengan yang lain. Besarkan majelis maulid, besarkan majelis ta'lim, makmurkan majelis-majelis semacam ini. Ajak anak-anak kita datang, ajak keluarga kita juga hadir. Jangan hanya kita ingin dapat rahmat, jangan hanya kita ingin dapat syafaat, tapi kita biarkan anak cucu kita tidak mengenalkan mereka kepada majelis, kita tidak mengenalkan mereka kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, hati-hati tengate, paham tengate, hati-hati. Apa maksudnya saya mengatakan hati-hati ini? Hati-hati. Kalau di satu tempat, di satu daerah, walaupun ada orang solehnya, walaupun ada orang yang alimnya, tapi kalau di daerah itu ada maksiat yang dibiarkan, kalau di tempat itu ada kemungkaran yang dibiarkan, tengate, hati-hati. Tapi insya Allah di penjalinan sobung insya Allah. Loh, mata jawab nih. Insya Allah sobung gih. Sobung. Insya Allah tidak ada. Amin. Ya, husnudzon kita ini. Jangan dibiarkan. Cek torot. Anda tahu luka itu borok kalau dibiarkan bagaimana? Dia akan merambat, dia akan membesar, berbahaya, menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, tambah fatal, tambah risiko. Jadi kalau ada kemungkaran, ada kemaksiatan, cepat-cepat. Jangan tak nyaman, sengkah, nunggu siapa? Nunggu turun bala dari Allah. Kita ini ngaji Quran kadang-kadang lupa dengan satu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Nanti Bapak Ibu sekalian pulang dari majelis, buka Al-Quran, baca surat Al-Anfal ayat 25. Insya Allah punya Quran semua di rumahnya ini. Allah berfirman,
Saya ulangi, surat Al-Anfal ayat 25. Ini ayat mungkin pernah kita baca, tapi kita sudah lupa barangkali. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang maknanya kurang lebih, ini firman Allah ya, hati-hati kata Allah, tengah-teh. Kan saya bilang tadi hati-hati, maksudnya ini tadi firman Allah ini loh, hati-hati kata Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan. Kata Allah, hati-hati terhadap musibah, terhadap fitnah yang akan turun tidak hanya kepada orang-orang zalim, tidak hanya kepada orang yang zalim. Artinya apa? Semuanya dapat, semuanya akan kena. Ini Al-Quran. Saya ulangi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan. Berhati-hatilah kata Allah terhadap fitnah, terhadap musibah, terhadap ujian yang akan turun, yang tidak hanya turun kepada orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah itu sangat berat siksaannya, Allah berat ujiannya. Coba perhatikan para jamaah, apa maksud ayat ini? Kenapa maksudnya ayat penekah? Maka diterangkan oleh ulama di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menurunkan musibah, Allah ingin menurunkan bala, tidak hanya orang yang zalim saja yang dapat bala, tidak hanya orang yang berbuat maksiat saja yang mendapatkan bala, tapi semuanya juga dapat. Loh, kan ada orang solehnya, kan ada ustadznya di situ, kan ada masjid. Terlalu banyak maksiatnya, kebanyakan maksiat tuh. Lebih banyak orang yang condong kepada maksiat daripada masjid. Lebih banyak orang yang senang ke majelis maksiat daripada ke majelis taklim. Sehingga ketika turun itu musibah dari Allah, tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim, tetapi semua masyarakat yang lain juga kena. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga semua oleh Allah. Amin. InsyaAllah penjalinan ijagah sareng Allah Ta'ala. Amin. Terutama kepada para pemimpin, baik yang tingkat bawah atau seterusnya, tolong kalau melihat ada kemungkaran di desanya, di tempatnya, jangan diam, jangan dibiarkan, nanti boroknya tambah besar. Loh, karena tambah aja. Kalau sudah boroknya tambah besar, kayak pondeng Madura pas bucok, bosok, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ada satu cerita hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu malaikat, dipanggil oleh Allah, wahai malaikat, kamu turun ke satu tempat, kamu azab tempat itu, di situ banyak kemaksiatan. Maka turun malaikat ke tempat yang dimaksud. Ketika malaikat akan menghancurkan tempat itu, malaikat melihat di situ ada satu orang ahli ibadah, punya musola sendiri, andi musola tibi, kerjaannya sholat di musola itu, zikir, ibadah. Sehingga malaikat ketika akan menghancurkan tempat itu, melihat ada orang yang ahli ibadah, nggak jadi malaikat, burung. Naik lagi malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Anda perintahkan saya untuk menghancurkan negeri ini. Iya. Tapi ada orang solehnya ya Allah. Ada yang ahli ibadahnya di situ. Ada orang yang punya musola, tempat khalwat, ibadah, abajang, atikar.
Apa firman Allah? Ya Rabb, ya Allah, di luar dugaan hadirin. Di luar dugaan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu edingaki pesai. Napa tabuna Allah Subhanahu wa taala? Malaikat, kamu jangan salah. Kalau kamu akan mengadab negeri itu, ibda bihi, mulai dengan orang yang soleh itu. Dia dulu, baru yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ini hadirin wal hadirat. Duh, malaikat kan tambah bingung. Kenapa orang itu diadab? Dia kan ahli sholat. Dia punya musola sendiri. Apa kata Allah? Memang betul dia ahli ibadah. Betul dia zikir. Tapi itu untuk dirinya pribadi, kata Allah. Untuk Aban TV. Fa inna wajhahu lam yatama'ar fiyya au kama qala, kata Allah. Dia ini kalau melihat kemaksiatan diam. Kalau melihat kemungkaran dia diam. Wajahnya tidak pernah merah ketika melihat orang bermaksiat, kata Allah. Itu yang membuat Allah murka. Perhatikan ini. Para jamaah sekalian, jangan repot dengan dirinya sendiri. Yang penting sengkok bojeng, yang penting saya ahli ibadah, yang penting saya ahli ini, saya ahli itu, saya punya amalan ini, saya punya amalan itu untuk diri Anda sendiri. Tapi bagaimana masyarakat? Kalau kita yang katanya ustadz, yang katanya kiai, yang katanya ahlul ilmi, melihat kemungkaran diam, melihat kemaksiatan diam, maka itu maksiat akan tambah besar karena tidak ada yang mengingatkan, karena tidak ada yang mau nahi mungkar. Sudah, ini cerita kita pahami betul bahwa Allah kalau ingin mengadab satu negeri, mengadab satu tempat, Allah nggak peduli di situ ada orang soleh atau tidak, karena terlalu banyak kemungkarannya. Mungkin sudah terlalu melampaui batas. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ayo, mari. Harus ada amar ma'ruf jalan, nahi mungkar juga jalan. Jangan cuma amar ma'ruf saja. Mensurah ceramah pinter kabeh nggih. Insyaallah anak kecil pinter ceramah. Amar ma'ruf siapa yang tidak senang? Kalau lihat mik nganggur kepengin ceramah aja. Semua senang ceramah. Tapi mana yang mau nahi mungkar? Mana yang mau bergerak? Mana yang berani mengatakan, ini maksiat, jangan tinggalkan? Mana? Ibarat orang membangun rumah. Yang bangun rumah ada, yang menjaga supaya jangan sampai yang menghancurkan rumah harus ada juga. Yang membangun rumah ada, dan yang menjaga jangan sampai ada orang menghancurkan rumah harus ada juga. Kita bangun rumah genteng, tapi ketika ada orang ingin menghancurkan kita diem saja. Bagaimana? Rumahnya bagaimana? Hancur. Orang bangun rumah Pak 3 bulan, orang bangun rumah 3 bulan biar bagus, 1 jam rata dengan tanah bisa. Dihancurkan itu lebih mudah. Betul? Nah itulah gambarannya. Bangun rumah harus ada. Yang amar ma'ruf harus ada. Yang nahi mungkar juga harus ada. Yang melarang, ojo Allah cek lakon dosa ya. Harus ada yang begitu. Jangan hancurkan rumah ini. Jangan. Jaga. Gambaran yang jelas Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis. Ini ada hadis ya. Beliau menggambarkan bahwa kita orang ini, masyarakat atau manusia, seperti orang naik perahu. Naik perahu. Ada yang tingkat atas, ada tingkat bawah. Nah, yang tingkat atas ini golongan ulama lah, ya, golongan kiai, golongan ustadz. Ini apa namanya? Kelas VIP. Nah, eksekutif. Yang kelas ekonomi di bawah. Sudah muda ibadah nggih. Nah,
Ini contoh, ini gambaran yang dibuat oleh Rasulullah. Ada orang di kelas atas, ada yang di bawah. Ini ceritanya naik perahu. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang di bawah ini kalau kepingin air, karena fasilitas semuanya ada di atas. Fasilitas punyanya eksekutif. Maka yang di bawah ini kalau butuh air naik dulu ke atas. Naik ke atas. Minta air nggih? Ada air nggak? Dikasih, turun lagi. Nanti habis, naik lagi ke atas. Minta airnya, habis airnya, turun lagi. Akhirnya yang di bawah ini musyawarah sendiri. Masih tak nyaman dia. Naik ke atas. Terus ya apa enak ini? Ngene ae. Kalau kita butuh air, kan kita di laut ini. Kalau kita butuh air, kita lubangi saja perahu ini. Kita lubangi perahu ini, ada air keluar ya sedikit, lubangi kui pako kene. Paham ceritanya ini? Paham apa ngantuk sampean nih? Ngantuk? Boten nggih. Saya lanjutkan ya. Memang ceritanya belum selesai. Yang dibawa musyawarah daripada naik turun, kalau kita butuh air lebih baik kita bolongin ini perahu, kan ada air dari laut. Itu saja kita pakai. Kira-kira kalau sampean yang ada di atas lalu melihat gelagat yang di bawah tadi itu ingin melubangi perahu, dibiarkan apa enggak? Dibiarkan apa enggak? Loh, bapak-bapak mak tadi ngebi nih. Pak, dibiarkan apa enggak? Enggak dibiarkan. Diapakan? Dilarang. Dilarang. Kalau dibiarkan bagaimana? Hah? Kalau dibiarkan tenggelam. Yang tenggelam yang bawah saja apa semuanya? Semuanya tenggelam. Nah, baru nyambung ini. Yang tenggelam semuanya. Loh, yang lubangi siapa? Loh, yang bawah, yang atas saya ikut-ikut. Yang atas dia ikut melubangi. Yang melubangi yang bawah. Tapi karena yang atas mingkem, si atas nengeneng. Baan weh, elobeng ya, torot ladina. Torot ongku ada nyelam. Hah? Tenggelam. Seperti ceritanya kapal yang di Banyuwangi itu, yang tenggelam itu. Yang tenggelam beberapa waktu yang lalu, dengar berita ya. Itu kan katanya nih, saya tidak tahu ini katanya, itu sudah ada lubangnya, cuma kecil beb. Dibiarkan, cuma selat Bali sebentar nyampe, tidak apa-apa lah. Loh, lubang kecil dibiarkan. Katanya begitu, saya tidak tahu. Saya tidak ikut masuk soalnya. Katanya itu sudah ada lubang yang memang itu kapal, cuma dibiarkan karena masih kecil. Kayak orang naik perahu kan, aing masuk buang nih segoni, buang, tak apa, tetap aja jalan. Dibiarkan. Ternyata di tengah-tengah airnya tambah banyak yang masuk. Ya tenggelamlah seperti yang kita lihat di TV itu. Nah, kembali kepada cerita tadi, itu hadisnya Rasulullah, Nabi memberi gambaran, hadirin. Kalau Anda diam, walaupun Anda tidak berbuat, tapi kita diam membiarkan yang di bawah perahu melubangi itu perahu, maka akan tenggelam. Yang tenggelam tidak hanya yang di bawah, yang di atas pun ikut tenggelam. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tidak tenggelam? Ketika kita tahu, loh, mau apa ente? Kok pakai paku? Saya mau lubangi perahu ini biar saya dapat air. Dilarang. Allah cong, celo bengi. Jangan dilubangi. Kenapa? Kalau kamu melubangi ini perahu, kau akan membinasakan semua orang di atas perahu ini. Loh, kami kan butuh air. Caranya bagaimana? Yang atas bawa air, berikan kepada yang bawah. Jangan sombong karena sudah di atas. Jangan angkuh.
ketika sudah punya jabatan, ketika sudah merasa dihormati orang, dihormati masyarakat, tidak mau nunduk ke bawah, tidak mau melihat ke bawah. Yang di bawah ngelubangi perahu, hati-hati. Sebab kalau bangi perahu sampai tak oning, awas tenggelam. Insya Allah paham ya? Paham ya? Itu hadisnya Nabi lah, Masya Allah lah Rasulullah itu. Nabi memberi gambaran yang luar biasa Rasulullah ini. Sangat-sangat tepat dengan kenyataan kita pada zaman sekarang ini. Yang di atas lihat ke bawah, jangan senang-senang di atas. Lihat di bawah, jangan-jangan dilubangi perahunya. Larang, lalu kirim air, lihat ke bawah, jangan dangak terus. Siapapun Anda yang jadi pemimpin, lihat ke bawah, lihat ke masyarakat. Itu masyarakat butuh air, jangan sampai melubangi perahu. Kalau perahu dilubangi, yang tenggelam adalah kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, sebetulnya yang lebih parah itu ada lagi. Nggak apa-apa wis, kadung ini sudah. Pak Maria setuju, Pak Maria kebis. Ada lagi satu hadis Nabi. Kalau kita membiarkan kemaksiatan, membiarkan kemungkaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allah ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu fatad'unahu fala yustajabu lakum aw kama qala Rasulullah." Ini sebetulnya hadis harus kita resapi baik-baik hadirin. Ayo ngaji betul, perhatikan betul. Apa sabda Rasulullah yang artinya demi Allah, kata Nabi Muhammad, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Nabi, kalian harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ingat Nabi menyebut dua-duanya. Kalian harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Atau kalau tidak itu dilakukan, jadi nggak ada lagi yang mau amar ma'ruf, nggak ada lagi yang mau nahi mungkar, atau hanya satu saja yang dilakukan, tidak mau akan nahi mungkar, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim iqab, Allah akan mengirim azab, mengirim siksaan kepada kalian. Lalu diantara efeknya adalah kalian berdoa, tapi enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis. Makanya sekarang ini kadang-kadang kita bingung hadirin, bingung kita ini. Minta doa sama ustadz kadang mata makbul jawab. Mata mandi. Hah? Ada orang datang kepada ustadz, ustadz doakan saya ada hajat ini, ternyata tak mandi. Datang kepada yang katanya mbah inilah, mbah itulah, tak mandi. Ini hadisnya Nabi, ketahuan sudah. Karena begitu banyaknya kemungkaran yang dibiarkan Allah memberikan siksaan. Di antara siksaannya apa? Kita berdoa, fala yustajabu lakum, kata Nabi, enggak diterima doanya oleh Allah. Astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah majlis ini, majlis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa ini harus lebih makmur, harus lebih besar daripada majlis maksiat, daripada majlis kemungkaran. Amin. Ayo ajak saudara-saudara kita, ayo ajak family kita, ajak tetangga kita, makmurkan majlis selawat, makmurkan majlis maulid, makmurkan majlis-majlis ta'lim, dekatkan kepada ulama, dekatkan kepada orang soleh, dekatkan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya apa yang diterangkan tadi tidak terjadi. Ojo sampai turun musibah, jangan sampai turun bala, jangan sampai turun iqab dari Allah ta'ala gara-gara kemaksiatan, kemungkaran yang dibiarkan. Insya Allah penjalinan aman. Amin. Loh, kenapa kok saya bilang aman? Ini hadir, Masya Allah, masyarakat penjalinan hadir, ya kan? Pak Kepala Desa ada? Pak Kepala Desa hadir? Oh, ada halangan mungkin ya. Nah,
Insya Allah perangkatnya hadir, Masya Allah. Berarti kan pemerintahan kita mendukung majelis maulid. Iya, mendukung pengajian, mendukung majelis selawat. Insya Allah. Ini yang harusnya dimakmurkan, ini yang harusnya dibesarkan. Jangan maksiat didukung, jangan kemungkaran didukung. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak perlu saya berpanjang lebar, mohon maaf. Ini saya mengambil waktu terlebih dahulu. Insya Allah setelah ini akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam apa yang saya sampaikan ini ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pantas. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita semuanya, untuk menuju kepada hidup yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dumateng ingkang minulya Habib Muhsin bin Hamid atas sedaya tausiah ingkang sangat penting, sangat manfaat niki. Kula ucapaken jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu sedaya ingkang minulya, salajengipun sambutan singkat saking Shahibul Bait ingkang badhe disampaikan Ustadz Haji Tamhid. Kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi majlisit ta'lim wal maulid al-aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muntaqa wal murtaqa wa ala alihi ahli an-nuqa wa ashabihi ahli at-tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa. Amma ba'du, nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisaha. Al-muhtaram wal mukarram, para habaib dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Muhsin Al bin Hamid, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau dakwah jauh sekali, yaitu Al-Aqsa ke Banjar, tapi karena beliau orang Malang langsung menghadiri majlis Maulid Al-Aqsa. Tidak diberi nama Al-Aqsa karena saking jauhnya beliau dari jauh-jauh tamasyanya, kecuali untuk mengajak orang ke jalan hak, ke jalan yang benar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, wabil khusus Kiai Mahfud wa Kiai Nur Khalis Sattar, mudah-mudahan beliau juga diberi panjang umur, sehat walafiat. Dan para hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan mantu yang bermanfaat, mantu yang membaat, yang rajin sholat dan juga rajin bayar zakat. Jangan cari mantu yang khianat, insya Allah kamu tidak akan selamat dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat, santriwan santriwati yang perawan, hati-hati. Kata Habib tadi, hati-hati, jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faqir sebagai wakil daripada Masjid Ta'mir Masjid Al-Baydawi mengucapkan terima kasih terutama kepada Majlis Ta'lim wal Maulid Al-Aqsa. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua para wanita-wanita dan muslimat-muslimat mudah-mudahan dari rumahnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita. Kita bisa hadir ke majlis yang penuh barakah ini, tidak ada lain kecuali kita untuk membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Pernah berkata Al-Habib Ali Al-Jufri pernah berkata, bidayatul usul li ru'yatir rasul arba'u khisal. Habib Ali Al-Jufri pernah berkata, permulaan seseorang ingin sampai untuk bermimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kasratus shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak baca salawat. Alhamdulillah dari awal sampai terakhir kita membaca salawat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kasratus shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wat ta'zim li sunnatih, harus mengagungkan sunnahnya. Banyak di antara kita hadir majlis, hadir maulid, minum pakai tangan kiri. Gimana? Masa itu menghidupkan sunnah Rasul? Tangan kanan kita untuk yang baik, minum dengan tangan kanan, masuk ke masjid bukan dengan kaki yang kanan pula. Tapi di antara kita banyak yang hadir majlis, hadir maulid, tidak mau mengagungkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita menghidupkan sunnah Rasul, insyaallah kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, dikatakan cinta bagaimana? Mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu. Hidupkan sunnah baginda, agungkan. Bagaimana kalau kita minum dengan tangan yang kanan? Banyak di antara kita yang muslimah masih memakai dengan tangan yang kiri. Apakah itu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya tidak. Kita hadir harus mengamalkan biar kita dapat barakah daripada majlis ta'lim wal maulid al-aqsa ini, biar kita membawa ke rumah kita, membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah wal khidmatu li ummati, khidmah kepada umatnya, khidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat penting kata Habib Ali Al-Jufri, ahammul aham fi da'watih. Yang sangat penting kita adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad banyak yang kesasar seperti Kafatar. Banyak yang kesasar. Bagaimana kita? Harus kita selamatkan. Selamatkan mereka biar mereka masuk kepada ke jalan yang benar, biar kita semuanya bisa mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah Habib Syekh Ahmad Hariri pernah memberi ijazah kepada Al-Faqir, ijazah supaya kita bisa mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur kita baca 40 kali. Apa doanya? Allahumma ya jami'an nas ijma' baini wa bainak wajma' baini wa baina rasul nabiyik wa rasulik Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah wa fil yaqadatil manam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah kita bisa memimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai takmir masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih terutama kepada Remas Remaja Masjid. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nyumbang juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan malam ini dijadikan malam yang sangat barakah bagi kita sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Muhsin tadi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu sedaya ingkang minulya, jadwal rutin Ahad Legi Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa insyaallah ingkang mendatang wonten Desa Bantur Timur. Niku hari Ahad Legi tanggal 1 Mei 2016. Kula wangsuli wonten Desa Bantur Timur. Niki sangat penting sekali bahwa kita saged memberikan satu dorongan siraman di suatu tempat sing perlu tambahan-tambahan rahmati Gusti Allah, sehingga selawat niki akan merata dirasakan manfaat wonten Bantur Timur.
Lajeng bagi jamaah yang hadir ya, telah disiapkan akomodasi mobil. Artinya jenengan mangke sing derek sampun wonten siap kendaraan. Kantun pakaian sing rapi lho niku wonten mawon ya. Nah, kendaraan ini sampun akan disiapkan. Bagi jamaah yang bersepeda motor diharap berangkat bersama-sama berkumpul wonten Masjid Darussalam. Nah, diharapkan berkendaraan dengan tertib ya, sehingga ada helm dipakai helm. Bapak Ibu saya rahimakumullah, monggo kita tutup acara Majelis Maulid wa Ta'lim dalu niki kelayan doa terakhir ingkang disampaikan dening Khatimul Majelis dumateng Kyai Haji Nur Khudisatar kula semanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Ali ya Halim ya Halim ya Halim anta rabbuna wa ni'mal rabbu rabbuna wa ni'mal hasbu hasbuna tanshuru man tasha' antal azizul hakim. Allahumma ya Allah ya Allah ansurna usulana wa furu'ana wa ahla baitina akribana azwajina auladina auladatina ذريتنا ليوم القيامة وجماعتنا الحاضرين في مجلسنا هذا يا الله يا الله صعب هذه الجمعية الأقصى يا الله انصرهم بأنك خير الناصرين وافتح لنا ولهم يا الله بأنك خير الفاتحين الله وافتح لنا ولهم بأنك خير الفاتحين واغفر لنا ولهم بأنك خير الغافرين الله وارحمنا وارحمهم وأنت خير الراحمين وارزقنا وارزقهم وأنت خير الرازقين واهدنا واهدهم ونجنا ونجهم من القوم الظالمين. اللهم يا الله هب لنا ولهم ريحا طيبة ريحا طيبة ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا وعليهم من خزائن رحمتك. الله واحملنا واحملهم حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله مغفرتك أوسع من ذنوبنا وذنوبهم ورحمتك أرجع عندنا من عملنا وعملهم أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد النور الذاتي والسر السري في سائر الأسماء والصفات صلاة وسلاما توسع بهما علينا وعليهم الأموال والأرزاق وتحسن بهما يا الله لنا ولهم الأخلاق أموالا وأرزاقا تبلغنا وتبلغهم الله زيارة الحرمين المكة والمدينة تبلغنا وتبلغهم يا الله عبادة النسكين الحج والعمرة وزيارة قبر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا الله من علينا وعليهم يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تسير كلوا واشربوا من رزق الله ثم نور قلوبنا قلوبهم بنور توفيقك وهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والزمهم يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. اللهم يا الله يا الله توجنا وتوجنا يا عظيم يا معز بذات محمد جلال سلطان ملكوت ذلك خير ذلك من فضل الله وختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة واسكنهم يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وإدت للمتقين
الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمته أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahu Allah.